Yes, sir. Sir. Ma. Next. One more problem. That's okay. Any doubt, sir? Sir? No, sir. No, sir. Any doubt, ma? Late, sir. Okay, yes. Sir, wait. Problem number is page number 49. Problem number 2 చేసారా? ఎవరో హోంవర్క్ పెట్టలే, ఎవరో ఇద్దరు పెట్టారు. మాట్లాడుతున్నా సార్ సోమశేఖర్ పెట్టాడు సార్. పెట్టావు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. మానస బుక్ లేదు, Yes, sir. ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ పెట్టుకోండి అమ్మా, డైరెక్ట్ మీ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. Okay, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ తెలియకపోతే నన్ను అడగండి, చెప్తాను. నెక్స్ట్ Yes, sir. ప్రణీత్. సార్ బుక్ లేదు సార్, రేపు వెళ్ళి జిరాక్స్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్. ఇప్పుడు పెడతాను సార్ ఫోటో తీసి. సార్ నేను మీకు ఎంత చెప్పినా వేస్ట్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పటికీ చాలా స్లోగా చెప్పాను, ఒకసారి ఆలోచించండి ఎవరి కోసం చెప్తున్నాను. ఓకేనా? ఎంతమంది దగ్గర బుక్ లేదు? అవుట్ ఆఫ్ 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది దగ్గర లేదు? ప్రణీత్ దగ్గర లేదు. మానవ లేదు. 2. టెన్కే కదా చెప్పింది. మహేష్ బుక్ ఉందమ్మా మీ దగ్గర? అవును సార్. విజయ్ నీ దగ్గర? ఉంది సార్. నెక్స్ట్ లేదు సార్. రోహిత్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూసుకోండి అమ్మా, తెచ్చుకోండి బుక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అంటే టైం టేకింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, ఒకసారి ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, రిమైనింగ్ వాళ్ళు మీరు ఆన్సర్ చేద్దురు. ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మిస్టర్ డేవిడ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ serving in the Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs left India for the first time on 31/3/2019 due to his transfer of High Commission of Canada. High Commission of Canada. Yes, he did not visit India throughout the previous year 1920. During this previous year 1920, he did not visit. He has received the following income for the financial year 1920. He has received the following incomes. Yes, there is a salary. Important problem. Salary 5 lakhs. Next, foreign allowance. Foreign allowance 4 lakhs. Next, interest on
FD, fixed deposit from a bank in India. That is a 1 lakh. Next, income from agriculture land in Pakistan. Income from agriculture land in Pakistan. That is a 2 lakhs. Next, income from house property in Pakistan. Income from house property in Pakistan. 2,50,000. This is the data, sir. Mr. David is a government employee serving in the Ministry of External Affairs, left India for the purpose of SOK employment on outside India. SOK. He leaves India on 31st March 2019. SOK. For a posting as a High Commission of Canada. Yes, sir. During this previous year, 1920, he did not visit SOK India throughout the previous year. But he received the following emoluments or SOK incomes from the SOK employer: salary 5 lakhs, foreign allowance 4 lakhs, interest on FD, SOK, that is a 1 lakh, income from agriculture land in Pakistan, interest on FD from a bank in India. Yes, this is a 5 marks problem, sir. SOK. Income from agriculture land in Pakistan, income from house property in Pakistan. Yes, that is a 2,50,000. Yes, okay. Compute the taxable income for the assessment year 2021. Okay, మీరు చేయగలరా నన్ను చెప్పమంటారా? నేను చేస్తాను సార్. Are you sure? సార్ సాలరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పే చేస్తుందా సార్? దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అక్కడ ఏం చెప్పాడు? డేవిడ్ ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. అదే అనుకుంటే చెప్పింది చూడండి. సార్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. Yes. David is a government employee. Ministry of External Affairs అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కదా? ఎస్ సార్. లెఫ్ట్ ఇండియా హై కమిషన్ ఆఫ్ కెనడాలో వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చేయండి. కరెక్ట్ 5 minutes లో అయిపోవాలి. ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. సార్ taxable income and tax liability సార్ calculation అమ్మా calculation of taxable income taxable liability నా సార్. టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ నేను అడిగింది. కంపిటీషన్ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ మీరు ప్రజెంట్ చేయండి. మీ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత నా ప్రజెంటేషన్ తో మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. ఓకేనా సార్? చెప్పటం వేరు, చేయటం వేరు. దయచేసి ప్లీజ్ అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇట్స్ టైం 10:15 కల్లా అయిపోవాలి. సార్ కొంచెం కింద స్క్రోల్ చేయరా? ఓకే, ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. అమౌంట్స్ తర్వాత మీరు చెప్తే నేను చెప్తాలే అమ్మా.
Sir, scroll 0. Okay. Okay, sir. This is a salary, foreign allowance, interest on FD from the bank in India, income from agriculture land in Pakistan, income from house property in okay, Pakistan. Complete, sir. So, what is the taxable income? 6 lakhs. Very good. Same answer, sir. Same answer, sir. Yes. Remaining everyone. Same answer, sir. నాకు ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీ ప్రజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా చూడండి, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో నేను చూపెడతాను. ఎస్, ఆన్సర్ చెప్పడం చాలా ఈజీ సార్. ఎస్ఎస్సి మిస్టర్ డేవిడ్, ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, ఎగ్జామినేషన్లో ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ and he is non-resident, that is working note 1. Next, previous year 1920, assessment year 2021. ఎప్పుడైతే ప్రజెంటేషన్ నీట్ గా చేస్తారో ఎస్కే అప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ నీట్ గా వచ్చినట్టు సార్. మీరు హడావుడిగా చేశారంటే అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2021 కంపిటీషన్ ఆఫ్ taxable or total income, whatever it may be, computation of taxable or total income. Particulars rupees. Income from Salaries. salary, note 2, how much? 5 lakhs. 5 lakhs. Next, foreign allowance is exempted from tax. Next, interest on fixed deposit from bank in India, 1 lakh. 1 lakh. Next, remaining not taxable. Gross total income 6 lakhs less deductions under chapter 6A nillu. రాదమ్మా, 80 TTA రాదు, TTB కూడా రాదు. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. TTB ఎందుకని రాదు? Foreign citizen, only resident senior citizen. వెరీ గుడ్. ఫారిన్ సిటిజన్ అన్నా, అక్కడ మీకు రెసిడెంట్ సీనియర్ సిటిజన్ అన్నా. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్, టోటల్ ఇన్కమ్ 6 lakhs. Next, note 1. Mr. David is a Indian citizen. He leaves India during the previous year for the purpose of employment outside India. Therefore, he does not satisfy the first basic condition. That is, he is in India in the relevant previous year for a period of 182 days or more. That is the first note. Okay. A note కూడా రాసి పెడతాను చూడండి. Mr. David is a Indian citizen.
he did not visit India. He did not visit India in the during the previous year. In the previous year, 1920. 1920. Therefore, he does not satisfy the First basic condition. అతనికి అప్లై అయ్యేదే ఫస్ట్ బేసిక్. ఇట్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ది ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్. ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్ అంటే దట్ ఈస్ He is in India He for is in India for a period of 180 రాయాలి. days. ద రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ previous year. ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 182 days or more. 92 days or more. So he is Non-resident. దీనికి 2 మార్క్స్ ఉంటాయి సార్. సో he is non-resident. Note 2. Salary payable by the Indian government. Government of India to an Indian citizen. Salary payable by the Government of India to an Indian citizen. Service provided outside India. Services rendered outside India. For services rendered outside India is said to be Indian income. try about the Indian income and income deemed to be Go in India. accrued Or arisen in India. arisen in India. Okay, Yes, Sir, sir. 9 section 1 section 3 sir. amma. Section 9 section 1 section 3 అని చెప్తున్నారు. Okay, మీ సెక్షన్ గుర్తుంటే రాయండి. సెక్షన్ 9 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ 3. However, allowances ఆ పాయింట్ కూడా రాయాలి. Allowances and perquisites Purposes. provided in abroad Exempted Should be under exempted. section He is exempted from exempt under from section tax under section 10 subsection 7 sir. నెక్స్ట్. అది రాసే విధానం సార్. ఈ నోట్లు రాశారా మీరు? No, sir. లేదు సార్. అది రాసి చూడండి సార్ ఎప్పటికైనా. అలా అది ప్రెజెంటేషన్ మీరు ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇలా రాయరు, ఆన్సర్ చెప్పేసి వస్తారు. ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇన్ Pakistan. పాకిస్తాన్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ House property in Pakistan. హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్ Pakistan. Pakistan. పాకిస్తాన్. It shall not be. Taxable. Therefore, it is not deemed to be accrued or arisen in India. That's all. ఎలా రాస్తే మీకు 6 మార్క్స్ వేస్తారు. ఓకే, ఎలా రాసి వచ్చారా బాబు అంటే ఆన్సర్లు అన్నీ వచ్చినాయి సార్. మీరు ఏం చెప్తామో అయ్యే రాసాం సార్. ఇచ్చిన ప్రతిదీ రాయాలి సార్. ప్రజెంటేషన్ మీరు ఆన్సర్ టక్క చెప్పారు. ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ కరెక్టే. ఈ ప్రజెంటేషన్ లోనే పేపర్ కరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే డేవిడ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ నాన్ రెసిడెంట్. నెక్స్ట్ ఈ నాన్ రెసిడెంట్ అనగానే అతనికి ఇంప్రెషన్ పడిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ నోట్ 2 ఓకే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నోట్లు చూస్తాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్రతి పాయింట్ మీరు రాసిన ప్రతి పాయింట్ చదువుతారు సార్. ఓకే, ఎక్కడ మార్క్ తీసేయడానికి వీలు ఉండదు. 6 మార్క్స్ కావాలంటే మీ ప్రజెంటేషన్ ఓకే మీరు వెళ్ళి ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, మీ ప్రీవియస్ ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్స్ వెళ్ళి చూసుకోండి. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. ఏమ్మా సార్. Yes, sir. రిమైనింగ్ వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవుతుందా? నేను 6 మినిట్స్ 7 మినిట్స్ టైం ఇచ్చేది ఎందుకంటే ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తారు, రాయమని చెప్పాను సార్. నిజంగా మీరు ఇక్కడ నేర్చుకున్న డిటి బేసిక్ మొత్తం మళ్ళీ మీకు ఫైనల్లో యూజ్ అవుద్ది. మీకు అదే తెలియట్లా. ఓకేనా? Okay, sir. నెక్స్ట్ Yes, sir.
మీకు ఆన్సర్ కావాలనుకుంటే పేజ్ నెంబర్ 122 యువర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. తర్వాత చూద్దాం. మీరు రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా బుక్ తెచ్చుకోవాలమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ తొందరగా స్పీడ్ గా ఉందాం. ఇంకా నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ డౌట్ ఏమైనా ఉందా? లేదు సార్. ఏదో ఇండిపెండెంట్ కేసెస్ ఇచ్చాడు చూడండి సార్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 31, ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 46. State with reasons whether the following transactions attract income tax in India in the hands of the recipients. Problem number 31, page number 46. ఉన్నవాళ్ళు చూడండి. Problem number 31, page number 46. Yes, case number 1. Salary paid by Central Government of India to Mr. John, a citizen of India, rupees 7 lakhs for the services rendered outside India. Yes, దానికి రీజన్ రాయమంటున్నాడు సార్. ఒక్కొక్క రీజన్ కి 2 మార్క్స్, మొత్తం 6 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ రీజన్ ఎవరు చెప్తారు? సార్ సోమశేఖర్ సార్. విజయ్. సోమశేఖర్ సార్. సోమశేఖర్ చెప్పాలి. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటే చెప్పండి సార్. Salary paid by the Central Government of India to Mr. John, a citizen of India, rupees 7 lakhs for the services rendered outside India. సార్ taxable సార్. దానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పే చేస్తుంది కాబట్టి 9th సెక్షన్ 1 క్లాస్ 3 అప్లై చేస్తారు ఇక్కడ. Yes, taxable. Citizen of India. ఇలా రాసి taxable. Salary payable by the Government of India to an Indian citizen for services rendered outside India is said to be income deemed to be accrued or arisen in India. Okay na? Yes sir. Therefore it is taxable. 2 marks. Very good. Case 2. ఎవరు చెప్తారమ్మా? అన్ని సోమశేఖర్ చెప్తాడు. ఓకేనా మరి మీకు? అదే సార్ చదువుతాం సార్. మరి ఎవరు ఒకళ్ళు ముందుకు రావాలి. ఎవరు? విజయ్, ప్రణీత్. సార్ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతా. క్వశ్చన్ కూడా మీరు నేను అడిగే క్వశ్చన్ మీరు ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పాలి సార్. సార్ అది రాంగ్ అవ్వచ్చు, కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరు చెప్తారు? ప్రణీత్. క్వశ్చన్ వినండి అమ్మా. మిస్టర్ ఎక్స్, ఏ నాన్ రెసిడెంట్, రిసీవ్డ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1,50,000 on the occasion of, జాగ్రత్తగా వినండి, on the occasion of birthday from his resident friend. మిస్టర్ ఎక్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూసుకోండి. he is a non-resident. He received gift from the resident friend, from the resident friend on the occasion of birthday. He is a resident, he is a non-resident. He received a gift of rupees, there is a rupees 1,50,000 on occasion of the birthday. Sir, please. Who is the recipient? Who is the Mr. X. recipient? Mr. X. Mr. X is resident or non-resident? Non-resident. Mr. S, he is the giver. Correct na? Yes sir. Yes, sir. Birthday gift ఇస్తున్నాడు. ఎంత గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాడు? 1,50,000. Next, in the hands of the Mr. X, is it taxable or not taxable? Yes. నేను ఒక అమెండ్మెంట్ చెప్పాను చూసుకోండి. 9 subsection 1 clause 8 చివర్లో అమెండ్మెంట్ చెప్పాను. ఒకసారి చదువమ్మా. ప్రణీత్ నువ్వే చదువు. Any sum of money paid or property transferred by the resident Indian to a non-resident or foreign non-resident or a foreign company. Sum of money ఏనా పే చేస్తుంది? Yes sir. Any sum of money
or property paid or transferred by a Resident resident Indian to a non-resident non-resident or foreign company is said to be income. deemed to be accrued or raised in India. If it is income deemed to be accrued or raised in India, is it taxable or not taxable? Taxable. Is taxable. ఇది ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారెన్ ఇన్కమా కాదు రాయాల్సింది. ఓకే, అర్థమైందా? కేస్ 2. Yes, sir. ఓకే సార్. ఓకే ప్రణీత్, ఎస్ ఓకే. డౌట్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా అమ్మా ప్రణీత్ ఒక్కనే విరమని కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు చెప్తారు? వెయిట్ సార్ ఇప్పుడు 1,50,000 కాకుండా 50,000 గిఫ్ట్ గా తీసుకున్నాను అనుకో సార్. 50,000 ఇచ్చాడు అనుకుందాం. అప్పుడు కూడా ట్యాక్స్ కూడా సార్? అప్పుడు ఎస్కే లిమిట్, గిఫ్ట్ లిమిట్ చూసుకోవాలి. మళ్ళీ దీనికి 56 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ 10 అప్లై చేస్తా. అప్పుడు అక్కడ చెప్తా మళ్ళీ లిమిట్. ఓకే, అక్కడ చెప్తా లిమిట్. వెరీ గుడ్ డౌట్ సార్. ఒకవేళ ఇంకో డౌట్ సార్, 1,50,000 మ్యారేజ్ సెరమనీ రోజు తీసుకుంటే సార్? అదే సార్ 56 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ 10 అంటే ఏంటి? గిఫ్టే. వీటికి గిఫ్ట్ క్లాజులు అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. అక్కడ చెప్తా మళ్ళీ పాయింట్. ఓకే సార్. మ్యారేజ్ అప్పుడు తీసుకుంటే ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్ మొత్తం శేఖర్. ఓకేనా? ఓకే సార్. అంటే అది నాన్ రెసిడెంట్ అని డౌట్ వచ్చింది సార్. ఎవడైనా సరే అక్కడ మీకు రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అని చెప్పలేదే. నెక్స్ట్ రవి సార్ నేను చదువు సార్. అమ్మా వెరీ గుడ్, నేను చెప్తా సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ మనీ బారోడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ 5 lakhs by a non-resident for the purpose of business in India, that is at Mumbai. It's okay? అర్థమవుతుందా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ మనీ బారోడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ₹5 lakhs by a non-resident for the purpose of the business or profession in India at Mumbai. Is it taxable or not taxable? Taxable sir. Are you sure? Sure sir. Why sir? Taxable sir. Why? మన టేబుల్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. మన టేబుల్ ఉందా? అవును సార్. టేబుల్ లో సెకండ్ పాయింట్ చూసుకోండి. బిజినెస్ ప్రొఫెషన్ ఇన్ ఇండియా చెప్పినట్టున్నా. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, ఎలా రాయాలి సార్ అంటే, ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఈస్ బారోడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఆల్సో పెయిడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, హవెవర్ the money was utilized for the purpose of the business or profession in India is said to be income deemed to be accrued or erased in India. ఈ పాయింట్ రాయకుండా మీకు మార్కులు ఎవరు? is said to be income deemed to be accrued or erased in India as per section 9. గుర్తుంటేనే రాయండి. సబ్ సెక్షన్ 1 క్లాస్ 5 రాయొద్దు. ఓకేనా? గుర్తుంటే రాయండి. సెక్షన్ 9 అని కొట్టేశారండి, తెలివిగా కొట్టేయచ్చు. ఇన్కమ్ డీమ్డ్ టు బి accrued or erased in India, therefore it is taxable. అర్థమైందా? Yes sir. ఓకే సార్. సార్ అర్థమవుతుందా? Yes sir. అర్థమవుతుంది సార్. ఫోర్త్ బిట్ ఎవరు చెప్తారు? మహేష్ సార్. నేను చెప్తాను సార్. అన్ని ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒకటేనమ్మా. మహేష్ సార్ చెప్పండి. పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ₹12,000 received by a resident SSE, Mr. Ram. He is a resident, Mr. Ram. It's post office savings bank account. Section 80 TTA సార్. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిపాజిట్స్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ చెప్పాలి. సెక్షన్ అప్ టు 3,500 ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్, మీరు చెప్పడం కన్నా ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఇట్స్ ఓకే. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఈస్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ up to 3,500 individual. Up to ₹3,500. The remaining amount is taxable. On the income from other sources. And however,
the SSC is eligible to claim a deduction under section 80 TTA. ఇలా రాయటం మీకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అనుకోండి సార్, ఇలా రాయండి. చూడండి అమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. వాట్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్? 12,000. ఈ ప్రెజెంటేషన్ అయినా ఇబ్బంది లేదు. ప్లస్ ఎగ్జామ్టెడ్. సెక్షన్ గుర్తుంటేనంటే లేకపోతే లేదు. సెక్షన్ నాకు గుర్తుంది కాబట్టి 10 సబ్సెక్షన్ 15. 3,500. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ అవుటర్ కాల్మ్ లో పడేది 8,500. నెక్స్ట్ ఇదే గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఇక అదర్ ఇన్కమ్ ఏమీ లేదుగా. లేదు సార్. 8,500 less deductions under chapter 6A. 6A. TTA na TTB na? TTA. 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 Amount of interest. 10,000. Whichever is Lower. 8,500. what is the total income? Nil sir. నీళ్ళు సార్. ఇది 2 మార్కుల కోసం మనకి బాధలన్నీ. అయిందా? Okay sir. ఎలా రాస్తారు? ఇలా థియరీగా రాస్తారా, ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తారా? ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నా బాగుంటుంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలా రాసినా మార్కులు వస్తాయి సార్. మీరు ట్యాక్సిబుల్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ రాయటం కాదు, ఎస్ఆర్ నోనా ఇవి కాదు మీరు రాయాల్సింది. ఓకేనా? Okay sir. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ కేస్ పై ఎవరు చెప్తారు అమ్మా? ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు సెక్షన్స్ తప్పు రాసి పంపు సార్, మార్క్ కొట్టేస్తాడా సార్? కొట్టేస్తాడు. అందుకే సెక్షన్ తెలియనప్పుడు రాయొద్దు. ఓకే సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? సార్ నేను చెప్తాను చెప్తా సార్. సార్. వెయిట్ మానస. నెక్స్ట్ రాయల్టీ పెయిడ్ బై ఏ రెసిడెంట్. రాయల్టీ పెయిడ్ బై ఏ resident to a non-resident for business carried outside India. Yes, sir. Royalty paid by a resident to a non-resident for business carried outside India. Yes, sir. Amount yes, okay. Amount is 2 lakhs. Is it taxable or not taxable? Sir, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. అమ్మా మానస, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. క్వశ్చన్ ఒకసారి క్లియర్ గా వినండి. రాయల్టీ పెయిడ్ బై ఏ రెసిడెంట్ టు ఏ నాన్ రెసిడెంట్. ఓకే? ఎస్ సార్. హూ ఇస్ ద పేయర్? రెసిడెంట్. Who is the recipient? Non-resident. For business carried outside India. Is it taxable or not taxable in the hands of the non-resident? In the hands of non-resident is not taxable, sir. Are you sure? Yes, sir. Why, sir? So, because it is foreign income, sir. Yes, sir. Therefore, it shall not be deemed to be accrued or erased in India. Yes, sir. Such business is carried in India or outside India? Outside India. Outside India. Yes, Yes, sir. sir. ఇంట్రెస్ట్, రాయల్టీ, ఫీజ్ ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీస్ అంటే మన టేబుల్ గుర్తుకు రావాలి ఆ మూడింటికి. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? లాస్ట్ కేస్ నేను చెప్తా సార్. విజయ్. లీగల్ చార్జెస్ ఆఫ్ ₹5 lakhs paid to a lawyer of United Kingdom who visited India to represent a case at Delhi High Court. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Is it taxable or not taxable? టాక్సిబుల్ సార్. ఎందుకంటే Are you sure? ఎస్ సార్, అక్రూడ్ అరేషన్ ఇండియాలో ఉంది సార్. Very good, sir. Yes, again. Therefore, the income is said to be, మీరు ఈ పాయింట్ రాయాలి. ఇన్కమ్ deemed to be అక్రూడ్ అరేషన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 9 అని రాయటమే అంతే. సెక్షన్ 9 లో చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 9 సబ్ సెక్షన్ 1 నుంచి 8 వరకు ఉన్నాయి. ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్ ఓకే. సెక్షన్ 9 అని రాస్తే సరిపోయింది. మొత్తం అర్థమైపోయింది సార్. ఒకవేళ మీరు
ఎస్ ఓకే 9 సబ్సెక్షన్ 1 అటు ఇటు రాశారంటే పోయినట్టే. ఎస్ 9 అని రాశారనుకోండి క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది. ఓకే అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే సార్. సోమశేఖర్ అర్థమైందా? Okay, sir. ఎస్ సోమశేఖర్ సార్, ఎస్ సార్. రెడీ? అర్థమైంది సార్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 31. మీరు నేను హోంవర్క్ చేయమంటే ఇది చేసే విధానం, రాసే విధానం కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఎస్ సార్, ఆన్సర్స్ చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా. ఓకే అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. ఎస్ సార్. Sir. హోంవర్క్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇస్తాను. ఓకే నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఇండిపెండెన్స్ డే అనుకుంటా కదా ఈరోజు. ఎస్ సార్. పొద్దున్నే పెద్ద ఆయన వచ్చాడా? రాలేదు సార్. మీటింగ్ చెప్పినట్టున్నాడు ఆత్మ నిర్భర్ భారత ట్రస్ట్ అని. వచ్చాడు కదా ఎర్ర టోపీ పెట్టుకొని మహానుభావుడు. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ గుర్తొచ్చింది. ఆయన ఎక్కువగా రైతులనే పొగిడాడు. ఇప్పటి వరకు కాస్త కూస్త రైతులు బతుకుతున్నారు, వాళ్ళని కూడా నాశనం చేస్తాడు. అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్. ఆత్మ నిర్భర్ భారత ట్రస్ట్ కింద అందరికి 20 లక్షల కోట్లు ఇచ్చాడంట, కానీ ఆదుకున్న మాత్రం రైతులేనంట. మీరు ఎవరు వినలా అయితే? ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఆయన స్పీచ్ ఏం లేదు సార్. ఆయన అదే చెప్పాడు, చూసుకోండి. తర్వాత న్యూస్ లో అయినా వస్తుంది. ఓకే నెక్స్ట్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్? బిఫోర్ గోయింగ్ దట్, what is agriculture? What is agriculture? వ్యవసాయం సార్. వ్యవసాయం. వ్యవసాయం సార్. అమ్మా వ్యవసాయం వ్యవసాయం. సార్. వాట్ ఈస్ వ్యవసాయం? ఫార్మర్ సార్. పండించడం సార్. పండించటం. పండించాలంటే ల్యాండ్ ఉండాలి. ఆ ల్యాండ్ ఉండాలి. దాని మీద వర్క్. Wait. The word agriculture, wait sir, wait. The word agriculture and also agricultural purpose. The word agriculture and agricultural purposes have not been defined under the Income Tax Act. Have not been defined under the Income Tax Act 1961. Yes, agriculture and agriculture purpose అనేది యాక్ట్ లో డిఫైన్ చేయలేదు సార్. బట్ బేస్డ్ ఆన్ ది కేస్ లా ఆఫ్ రాజా, ఈ ఒక్క కేసు ఇంపార్టెంట్. రాజా బెనయ్ కుమార్ సహస్రాయ్. రాజా బెనయ్ కుమార్ సహస్రాయ్ వర్సెస్ సిఐటి. రాజా బెనయ్ కుమార్ సహస్రాయ్ వర్సెస్ సిఐటి అంటే కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. Based on this case law, the word agriculture and agriculture purpose has been defined. Yes, again, the Supreme Court decision, sir. It says the word agriculture and agriculture operations. వీళ్ళిద్దరికి డిస్ప్యూట్ వచ్చింది. రాజా బెనయ్ కుమార్ సహస్రాయ్కి, సిఐటికి. ఇద్దరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు సార్ అంటే సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళారు. Yes, okay. In order to carry out the agriculture, yes, again, such agriculture activity is carried out the basic operations plus subsequent operations. Basic and subsequent operations. Both these operations are integrated activities. That means one cannot be separated from other. First basic operations undali, thereafter subsequent operations undali. What is the basic operations, sir? Basic operations means tilling of land. Tilling of land అంటే దున్నడం. టిల్లింగ్ ఆర్ ప్లవింగ్. ప్లవ్ అంటారు తెలుసా? ప్లవింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. టిల్లింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్, ప్లవింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఆఫ్టర్ టిల్లింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఆఫ్టర్ టిల్లింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? విత్తనాలు. సోయింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్. విత్తు చల్లాలి, విత్తనం. ఆఫ్టర్ దట్ సోయింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్. సమ్ టైమ్స్
ఓకే వితౌట్ సీడ్స్ లేకుండా ఏం చేస్తారు సార్ అంటే ప్లాంటేషన్ చేస్తారు సార్ డైరెక్ట్ ఓకే ఎక్కడో మొక్కలు పెంచేసి తీసుకొచ్చి మొక్కలు నాటుతారు. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. Even planting of SK, that SK, planting of trees is also treated as a agriculture income. Okay, okay na? ఓకే సార్. విత్తనం లేకుండా SK చెట్టు అనేది రాదు సార్. Sowing of seeds. Next. Removing weeds. Removing weed అనేది కాదు. ఇవి బేసిక్. Tilling of land, ploughing of land, sowing of seeds. After that, SK, the crop sprouts from the land. Sprout అంటే మొలకలు సార్. మొలకెత్తటం. విత్తనం చల్లిన తర్వాత విత్తనం చల్లటం అంటే కొన్ని విత్తనాలు చల్లుతారు, కొన్ని విత్తనాలు గుచ్చుతారు సార్. ఎస్గే అవి గుచ్చిన తర్వాత స్ప్రౌట్ ఎస్గే మొలకెత్తటం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్గే ఇవన్నీ జరగాలంటే ల్యాండ్ టిల్ చేయాలన్నా, ప్లవ్ వేయాలన్నా, సోయింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్ విత్తు చల్లాలన్నా వీటికి ఏమి కావాలి? ఇట్ రిక్వైర్స్ లేబర్ కావాలి కదా. ఎస్ సార్. A labor that is by way of humans, sir. Next, after carrying out the basic operations, certain subsequent operations is also carried out by the SSC. What are those subsequent operations? Cutting and sale. Cutting like sale na? Irrigation sir. Yes, విత్తు చల్లిన తర్వాత okay కలుపు తీస్తారు సార్. Yes, పిచ్చి మొక్కలు తీసేస్తారు. కరెక్టా? Yes sir. దాన్ని వీడింగ్ అంటారు. వీడింగ్ అంటే రిమూవింగ్ ద అన్డిజైరబుల్ గ్రోత్. కలుపు మొక్కలను తీసేస్తాం. ఎందుకని కలుపు మొక్కలను తీసేస్తాం? మన క్రాప్ అనేది గ్రోత్ అవ్వాలి అంటే అన్డిజైరబుల్ ప్లాంట్స్ అన్ని తీసేస్తారు. ఓకే, పొలం నీట్ గా ఉండాలి కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇంకా తర్వాత again thereafter digging the soil around the plants. సాయిల్ ని డిగ్ చేస్తారు, తోముతారు. ఎందుకు తోముతారు? నాగళ్ళు ఇవి వేపిస్తా ఉంటారు సార్. గొర్రు ఇలాంటివి తెలుసా? ఎందుకని? కలుపు పట్టకుండా అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కూడా పెరగడం. డిగ్గింగ్ ద సాయిల్. నెక్స్ట్ Fertilizers. Very good. Yes, again. Fertilizers and also pesticides. Fertilizers and pesticides. Fertilizers అనేవి నెక్స్ట్ బలానికి. Pesticides వచ్చేటప్పటికేమో the crop is protecting from the insects and also pests. Insects అంటే పురుగులు సార్. ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ పెస్ట్, చెదల నుంచి పురుగుల నుంచి కాపాడటానికి మందులు యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దేర్ after that the crop is grown and next thereafter watering of the plants. watering of the plants, నీళ్లు కట్టడం. ఓకేనా? ఇందులో మీకు ఐడియా ఉండుంటే మిరప తోటలు కానీ నెక్స్ట్ కార్న్ కానీ మొక్కజొన్న కానీ ఇలాంటి వాటికి వాటరింగ్ పెడతారు సార్. నెక్స్ట్ thereafter pruning, cutting, next and also harvesting the agricultural produce, fit for the market, fit for the market without altering the essential character. Okay, అర్థమవుతుందా? ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టర్ అనేది ఆల్టరేషన్ అవ్వకూడదు సార్. మార్కెట్ లో సేల్ చేయాలి. నేను చిల్లీస్ క్రాప్ నేను కల్టివేట్ చేస్తున్నాను సార్. ఒక వ్యాపారి వచ్చాడు, మర్చెంట్ వచ్చి సార్ నాకు చిల్లీస్ కావాలి, ఆ పొలంలో ఉన్నాయి కూసుకొని వెళ్ళండియా. ఆయన కోసుకోడు సార్. మనమే అంతా చిల్లీస్ ని కట్ చేసి హార్వెస్టింగ్ అంటారు. హార్వెస్టింగ్ చేసి వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎండబెట్టి వాటిని బ్యాగ్స్ లో మళ్ళీ స్టోర్ చేసి మార్కెట్ కి తీసుకొని రావాలి. దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్. వాట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్? మనం పండించిన అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అంటే సార్ ఇక్కడ రైస్ అనేది అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ రాదు. అర్థమవుతుందా?
Paddy is agricultural produce. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Next, agricultural produce includes both commercial and also non-commercial products. Commercial and non-commercial products. ఎస్కే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదువుకొని ఉంటారు. కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్ ఎస్కే కమర్షియల్ క్రాప్, నాన్ కమర్షియల్ క్రాప్. కమర్షియల్ క్రాప్స్ వచ్చేటప్పటికి కాటన్ కమర్షియల్ క్రాపే, ఓకేనా? Yes, ఓకే sir. సార్. నెక్స్ట్ నాన్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, వెజిటబుల్ నాన్ కమర్షియల్ అయ్యా. Yes, sir. Fruits, vegetables, and also even though grass also. Grass అంటే Geddi. గడ్డి. మేత. అదే సార్, గడ్డి పెంచి గడ్డి అమ్మటం కూడా, గడ్డి పెంచుతారా సార్? పెంచి అమ్ముతారు సార్. ఎందుకోసం సార్? ఫర్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ బఫెలోస్. Like- బీట్స్ అంటే పశువులమ్మ. బఫెల్లోస్ ఒక బఫెల్లో ఒక్కదానికే కాదు కదా. Cow. BEASTAS బీట్స్, BEASTS బీట్స్ ఎస్కే పశువులు అమ్మా. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో కాటన్ ఎస్కే, నెక్స్ట్ మిర్చి ఎస్కే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, గ్రేప్స్ ఎస్కే, నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎస్కే క్లోవ్స్ ఎస్కే, నెక్స్ట్ కార్డమమ్, ఇలా ఎస్కే, నెక్స్ట్ ఆల్ దోస్ ఆర్ ఎస్కే, దీస్ ఆర్ కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకే And సార్. also these agricultural produce is built for the market without altering the essential character. Essentially, these are the any income is arising from these two activities, that is called as the agricultural operations. ఇప్పుడు ఫిష్ చాలా మంది చేపల చెరువులు ఉన్నాయి సార్, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. చేపల చెరువుల నుంచి నాకు ఇన్కమ్ వస్తుంది సార్. ఈజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? No, sir. షూర్. ఎస్ సార్. ఈజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? అగ్రికల్చర్. ఎస్ సార్. ఎలా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అయింది సార్? విత్తు చల్లాడా? No, sir. మరి విత్తనాలు లేకుండా ఫిషరీస్ మరి ఎలా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది సార్? ఫిషరీస్ మొత్తం నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమే. పిల్లలు వేస్తారు కదా సార్. పిల్లలు బేసిక్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ ఆపరేషన్స్ లేవు సార్. ఎస్కే ముందులు ఏమైనా కొడుతున్నామా వాటికి? కొడతలేదు సార్, ముందులు వేస్తున్నాం కదా సార్. మరి ఓకేనా? కంపల్సరీ ల్యాండ్ నుంచి రావాలమ్మా, విత్తనం అనేది నాటాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఫ్రమ్ ఫిషరీస్, దట్ ఈస్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ డెఫినేషన్ కి వెళ్తాం. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 2 subsection 1A, agriculture income means any rent or revenue derived from the land situated in India. ఎక్కడి నుంచి రావాలని చెప్తున్నా? ఇండియా. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్ ల్యాండ్. ఇండియా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫిష్ అనేది ల్యాండ్ నుంచి వస్తుందా? లేదు sir. సార్. Rent or revenue derived from the land situated in India, and land should be used for Agriculture. అగ్రికల్చర్ పర్పస్. అగ్రికల్చర్ పర్పస్ అంటే ఏంటి? బోత్ బేసిక్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ ఆపరేషన్స్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Rent or revenue derived from the land situated in India, and land should be used for the purpose కోసం యూజ్ చేయాలి. Agriculture purpose. If these two conditions are satisfied, such income is called as the agriculture income. However, agriculture income is exempted from tax under section 10 subsection 1. Agriculture income exemption అమ్మా, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తేనే ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇండియా. ఇండియా. పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయాలి. Agriculture purpose. ఎంటర్ రెవెన్యూ. మీరు విలేజెస్ లో కనుక చూస్తే చాలా మంది పొలాలు కౌలుకి ఇస్తారు, కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. మా వాయిస్ ఏమైనా బ్రేక్ అవుతుందా? లేదు సార్. క్లారిటీగా పడుతుంది సార్. ఓకే, రెంట్ ఆర్ రెవెన్యూ. రెంట్ అంటున్నాడు, దట్ మీన్స్ రెంట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఓకే, మిస్టర్ ఏ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. నెక్స్ట్ ద ల్యాండ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ లీజ్ టు ది మిస్టర్ బి. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్? ఏ. ల్యాండ్ ఎవరికి లీజ్ కి ఇచ్చాడు? Me. B use of that land for agriculture purpose.
ఎస్ ఓకే. బి రెంట్ పే చేస్తున్నాడు సార్. మన పల్లెటూరులో ఏమంటారు సార్ అంటే దీన్ని కౌలు అంటారు. ఓకేనా? అవును సార్. సార్ ఎకరానికి 35,000 సార్. ఈ ₹1,00,000 పే చేస్తున్నాడు. ఎవరికి పే చేస్తున్నాడు? BA కి pay చేస్తున్నాడు సార్. ఈ ఏ కి పే చేస్తున్నాడు. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్ ఏకి ఎంత ఎస్కే కౌలు వస్తుంది? 1 lakh 1 lakh. In the hands of the Mr. A, is it agriculture or non-agriculture income? అగ్రికల్చర్ ఇంకా agriculture income. Are you sure? ఎస్ సార్ Sure, sir. ఇక్కడ అదే చెప్పింది. రెంట్ ఆర్ రెవెన్యూ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. ఎస్ సార్. బి కూడా ఎస్కే ఈ 20 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ని కల్టివేట్ చేస్తున్నాడు సార్. బికి ఓన్ ల్యాండా ఎస్కే లీజ్ ల్యాండా? ప్లీజ్ ల్యాండ్ ప్లీజ్ రండి. ఈ 20 acres గాను 1 lakh రెంట్ పే చేస్తున్నాడు ఏకి. ఏ హ్యాండ్స్ లో 1 lakh అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. బి ఏం చేస్తున్నాడు సార్ అంటే ఈ 20 acres లో చిల్లీస్ క్రాప్ వేస్తున్నాడు సార్. చిల్లీస్ క్రాప్ వేసి 20 lakhs ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకుందాం సార్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. ఓకే సార్. In the hands of the Mr. B, is it agriculture or non-agriculture income? అగ్రికల్చర్ Are you sure? ఎస్ సార్ సార్. Next, wait. B is also given as a lease to the Mr. C కిస్తున్నాడమ్మా. Who is the owner of the land? ఏ A ఎవరికి ఇచ్చాడు? బి కి B ఎవరికి ఇచ్చాడు? సి కి C కి ఇచ్చాడంటే C కూడా అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం ఏం చేస్తున్నాడు? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, Yes, sir. sir. సార్. C derives an income for sale of agriculture produce. Yes, okay, rupees 10 lakhs. 10 lakhs income వచ్చిందమ్మా. In the hands of the Mr. C, is it agriculture or non-agriculture income? అగ్రికల్చర్ సార్. Agricultural income. Are you sure? Yes, sir. సార్. C రెంట్ ఎవరికి పే చేయాలి? B కా A కా? B. B కి is it agriculture or non-agriculture? అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. Are you sure? ఎస్ Yes, సార్. సార్. B ఎవరికి పే చేయాలి? ఏ ఏకి. Yes. In the hands of the A also, is it agriculture or non-agriculture? Agriculture. అగ్రికల్చర్ సార్. Sure ఆ? Sure, sir. షూర్ సార్. ల్యాండ్ ఓనర్ అయి ఉండాలని చెప్పలా. నేను ఏం చెప్పాను చూడండి. రెంట్ ఆర్ రెవెన్యూ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. రెంట్ ఆర్ రెవెన్యూ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇండియాలో In India. అంటే ల్యాండ్ దేనికోసం యూజ్ చేయాలి? అగ్రికల్చర్ పర్పస్. Agricultural purpose. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యా? ఎస్ సార్ అది షూర్. సాటిస్ఫై సార్. ఓకే వెయిట్. షూర్ సార్. ఏ టు బి, బి టు సి. సి ల్యాండ్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాడు సార్ అంటే సార్ వినాలి. రియల్ ఎస్టేట్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాడమ్మా. ఓకేనా? సార్ పక్కన సాంగ్స్ వినపడుతుంది సార్. మా ఎవరో చూడండి అమ్మా. అదర్స్ కి ఇన్కన్వీనియంట్ గా ఉండకూడదు సార్. ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంతకంటే బాగా చెప్పాం సార్. ఏమా ఓకే సార్. ఎవరు? ఓకేనా? ప్లీజ్. ఆయన ఏదో చెప్పాడని మీరు ఆయన మీద గ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవద్దు. నెక్స్ట్, హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్? ఏ A, ఏ ఎవరికి ఇచ్చాడు? బి B, బి ఎవరికి ఇస్తున్నాడు? సి సి ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాడు? రియల్ ఎస్టేట్ Real estate. అంటే ఈజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? నాన్ అగ్రికల్చర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్. సి కి ఒక 20 lakhs ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకుందాం సార్. ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది మిస్టర్ సి, ఇజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? Non-agriculture. సి ఇప్పుడు ఎవరికి రెంట్ పే చేస్తున్నాడు? బి B కి, బి కి పే చేస్తున్నాడు. ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది బి, ఇజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? నాన్ అగ్రికల్చర్ Non-agriculture. బి రెంట్ ఎవరికి పే చేస్తున్నాడు? ఏ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ఏ, అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇక్కడ పోయినట్టు ఉంది. ల్యాండ్ అదర్ దెన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాడు. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్ అర్థమైందా? ఎస్ సార్ ఇట్స్ ఓవర్ సార్. yes, sir. ఈ డెఫినేషన్ అర్థమైతేనే అర్థమైంది. ఎనీ రెంట్ ఆర్ రెవెన్యూ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద ల్యాండ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ పర్పస్. If these two conditions are satisfied, such income is exempted from tax under section 10 subsection 1. Okay, అర్థమైందా? ఎస్ సార్ అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్, మనం ల్యాండ్ లీజ్ కి ఇచ్చాం సార్. అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే క్యాష్ ఇవ్వకుండా ఓకే దట్ మీన్స్ క్రాప్ తీసుకొచ్చిస్తారు సార్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ కి. Yes, sir. ఓకే. ఓకేనా? ఎస్ సార్ ఎక్కువగా మీరు ఈ ప్యాడీ కల్టివేషన్ లో కనుక చూస్తే వాళ్ళు క్యాష్ ఇవ్వరు, ప్యాడీ ఇస్తారు. Yes, sir. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇన్ కైండ్ క్యాషా? ఇన్ Kind. కైండ్ Okay, even though if it is received in kind, the same is treated as a agriculture income.
the same will be exempted from tax under section 10 subsection 1. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ సార్ ఇట్స్ ఓకే. ఈ ఇయర్ రెంట్ ఇవ్వలేను సార్, 1 lakh కౌలు ఇవ్వలేను సార్, ఈ 1 lakh కి ఇంట్రెస్ట్ కల్పిస్తాను సార్, 20,000 ఇంట్రెస్ట్ కల్పిస్తాను సార్. టోటల్ ఎంత ఇస్తున్నాడు సార్ అంటే 1,20,000. అర్థమవుతుందా? Yes, సో sir. 1 lakh అనేది రెంటేనా? Yes, sir. Yes, sir. రెంట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండేనా? Yes, Yes, sir. sir. ఈ 20,000 అనేది రెంటా, ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అరియర్స్ ఆఫ్ రెంటా? Interest. Interest on rent, sir. అసలు రెంట్ ఎంతమ్మా, కౌలు ఎంత? 1 lakh. 1 1 ఈ lakh. 20,000 అనేది అసలుకే కౌలా లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ అరియర్స్ ఆఫ్ రెంటా? ఇంట్రెస్ట్ సార్. Interest. Interest. Such interest on arrears of rent is treated as a non-agricultural income. The same will be taxable under the income from other Other sources. sources. అర్థమవుతుందా Yes, sir. సార్ సార్? అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది Yes, సార్. sir. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫిషరీస్ ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? అగ్రికల్చర్. అది షూర్. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మైనింగ్. మైనింగ్ చేస్తున్నాం సార్, విలేజెస్ లో మట్టి అమ్ముతా ఉంటారు. ఎస్ సార్. ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? నాన్ అగ్రికల్చర్. అది షూర్. Yes, sir. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డైరీ ఫార్మింగ్, పశువుల పెంపకం. Non-agriculture, sir. అగ్రికల్చరా నాన్ అగ్రికల్చరా? Non-agriculture. అయ్యా కోడ్ ఎవరిదో? సార్ ఇప్పుడు డైరీ ఫామ్ అనేది నాన్ అగ్రికల్చర్ ఫామే కదా సార్. మరి అగ్రికల్చర్ కిందకి రాదమ్మా, ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిందే కంపల్సరీ. త్వరలో మేము పెడుతున్నాం సార్ ఇది డైరీ ఫామ్. ఇబ్బంది అనేది మా విలేజెస్ లో ఆల్రెడీ 3 ఉన్నాయి, పే చేయాల్సిందే కంపల్సరీ. ఓకే ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డైరీ ఫార్మింగ్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బటర్ అండ్ చీజ్ మేకింగ్. ఇవేవి ల్యాండ్ నుంచి రావు చూడండి. బటర్ అండ్ చీజ్ మేకింగ్. బటర్ అంటే అవును సార్. వెన్న. చీజ్ అంటే వెన్న సార్. Cheese, sir. చీజ్. చీజ్ అంటే చీజ్ సారా? నెయ్యి సార్. నెయ్యి సార్. Dunno. జున్ను జున్ను సార్. జున్ను. చీజ్ అంటే జున్ను సార్. స్వామి. జున్ను జున్ను అవును సార్. జున్ను. ఓకే. ఓకే సార్. Next, butter and cheese making. These also non-agricultural income. Next, income from sale of replanted trees. Income from sale of replanted trees. Is it agricultural or non-agricultural income? Agriculture income, sir. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. Replanted trees అంటే ఒక చోట నాటిని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నాటుతాం సార్. అవును Yes, సార్. sir. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, సుబాబుల్ అంటారు. సుబాబుల్ అండ్ ఆల్సో యూకలిప్టస్ అంటారు. ఎస్ సార్. యూకలిప్టస్ అనేది మెడిసిన్ కి వెళ్ళింది. సుబాబుల్ వచ్చేటప్పటికి పేపర్ మేకింగ్. పేపర్. ఎస్ సార్. విన్నారమ్మా? సుబాబుల్. రవి, కృష్ణా జిల్లా మీ సైడ్ ఎక్కువ. అవును సార్. ఓకే, సుబాబుల్ ట్రీస్. దట్ మీన్స్ వాటిని కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతాయి సార్. అవును Yes, సార్. sir. మరి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ల్యాండ్ నుంచేనా? Yes, sir. సార్. సేమ్ విల్ బి ట్రీడ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఈవెన్ దో మానస మీ వైపు కూడా సుబాబుల్ ట్రీస్ ఎక్కువే. ఉన్నాయి సార్, చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయి మీ సైడ్. వాటర్ ఫెసిలిటీ లేని చోటే ఈ సుబాబుల్ అండ్ జామాయిల్ ఎక్కువ వేస్తారు. ఓకేనా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ రీప్లాంటెడ్ ట్రీస్. నెక్స్ట్, నేను తిరిగినట్టు ఇండియా మొత్తం ఎవరు తిరగలేదు. ఓకేనా? నాకు తెలిసి మీ ప్రతి ఊరు, అందరు ఊర్లు నాకు తెలుసు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఓకే సార్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చెప్పండి. నెక్స్ట్ నేను చెప్పేది చూడండి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టెనెంట్. వెయిట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టెనెంట్. ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? Non-agriculture. Non-agriculture, sir. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టెనెంట్. Sir, agriculture అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. purpose use చేస్తాం. టెనెంట్ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? Agriculture purpose use చేస్తేనే sir. అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసమే. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సబ్ టెనెంట్. Agriculture. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. Are you sure? Yes, sir. Next, income from growing flowers and creepers. Agriculture income, sir. Agriculture income. అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ లో ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. Yes, sir. బోత్. అందుకే కమర్షియల్ అండ్ నాన్ కమర్షియల్ అన్నా. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్, గ్రోయింగ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ క్రీపర్స్. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ బ్యాంబూస్. Bamboos.
అగ్రికల్చర్ బ్యాంబూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వెదురు బొంగులు ల్యాండ్. ల్యాండ్ నుంచే. నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి సార్. కాఫీ, టీ కాఫీ అనేవి దట్ మీన్స్ కమర్షియల్. కమర్షియలా నాన్ కమర్షియలా? కమర్షియల్ సార్. టీ ఎలా వస్తుంది? టీ బుషెస్ ఉంటాయి తెలుసా? Yes, sir. టీ బుషెస్ అంటే చెట్టు, టీ ట్రీ అంటారు. Yes, sir. సార్. యాజ్ లైక్ గోరెంటాకు చెట్లా ఉంటుంది సార్. అవును సార్. ఓకే, టీ లీవ్స్ కట్ చేసుకొచ్చి వాటిని ఎండబెట్టి తర్వాత టీ డస్ట్ తయారు చేస్తారు. Yes, sir. గ్రీన్ టీ ఎప్పుడైనా తాగారా? Yes, Yes, sir. sir. రోజు తాగేదే ఒరిజినల్ టీ సార్. టీ వేసుకే ఆ గ్రీన్ లీవ్స్ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఎప్పుడైతే వాటిని మళ్ళీ మరిగిచ్చేసి డస్ట్ చేస్తారో ఆ పౌడర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కాఫీ వచ్చేటప్పటికి అవును సార్. ఎప్పుడైనా మీరు కరివేపాకు చెట్టు చూసారా? ఎస్ సార్. కరివేపాకు చూసాం చెట్టుకు వచ్చే సీడ్స్ చూసారా? ఎస్ సార్. సీడ్స్ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటాయి? గ్రీన్ సార్. ఫస్ట్ గ్రీన్ లో ఉంటాయి, తర్వాత పండిన తర్వాత ఎలా అవుతాయి? బ్లాక్ బ్లాక్ సార్. అయిపోతాయి. బ్రౌన్ అవుతాయి, బ్లాక్ కాదు. లేదు సార్, బ్లాక్ అవుతుంది సార్. కరెక్ట్ గా చూడండి రవి, బ్రౌన్. ఈవెన్ కాఫీ సీడ్స్ కూడా సేమ్ యాజ్ లైక్ అలానే ఉంటాయి సార్. ఆ షెల్ రిమూవ్ చేసి తెస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టీ, కాఫీ, Okay, రబ్బర్ sir. ఈజ్ ఆల్సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి మీరే. గ్రోయింగ్ ఆఫ్ మల్బరీ లీవ్స్ సార్. వెరీ గుడ్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ మల్బరీ లీవ్స్. మల్బరీ లీవ్స్ అంటే దేనికోసం? Sericulture. సార్. సెరికల్చర్. సిల్క్ వామ్స్ కి పెడతారు. సిల్క్ వామ్స్ కి పెట్టి ఏం చేస్తారు? సిల్క్ వామ్స్ నుంచి సిల్క్ తీస్తారు సార్. సిల్క్ కుకూన్స్. సిల్క్ కొకూన్ చేస్తారు. సిల్క్ కొకూన్ అంటే దారం సార్. ఆ దారాన్ని వేసుకే పట్టు వస్త్రాల్లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే సార్. ఇంకా సార్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ సీడ్స్ సార్. వెరీ గుడ్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ సీడ్స్. విత్తనాలు అమ్మటం. సేల్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ సార్ పామ్ ఆయిల్ సార్. చెట్టు Ah. నుంచి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ఆయిల్. ఆయిల్ సార్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా Sir, jute. సేల్ ఆఫ్ జూట్. నెక్స్ట్ సార్ ఇప్పుడు బేసిక్ యాక్టివిటీ మారుతుంది కదా సార్. దేనికి సేల్ ఆఫ్ అమ్మా? సీడ్స్ అంటే సేల్ ఆఫ్ సీడ్స్ అంటే చెనక్కాయకి పైన పొట్టు తీస్తేనే కదా సార్ సీడ్స్ వచ్చాయి. సీడ్స్ ఓకే డీలర్స్ సేల్ చేస్తారు చూడు, వాళ్ళకి కాదమ్మా, ఫార్మర్ సేల్ చేస్తాడు. సీడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎస్కే బ్లాక్ గ్రామ్స్, ఎస్కే నెక్స్ట్ ఇవి పెసలు, మినుములు తెలుసు కదా, తెలుసు సార్. వీటిని సీడ్స్ డైరెక్ట్ గా వితౌట్ ఆల్టరేషన్ ఆ హస్క్ ఏమి రిమూవ్ చేయకుండా నేనే ఫార్మర్ ని నేనే సేల్ చేశాను అనుకోండి, అగ్రికల్చర్ ఇన్కమే అవుద్ది. ఓకేనా? ఓకే సార్. మీరు కాటన్ కానీ మిర్చి సీడ్స్ కానీ చూస్తే రైతులు ఎవరు అమ్మరు కాటన్ మిర్చి సీడ్స్. వాటిని ఏం చేస్తారంటే వాటికి సమ్ కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఓకేనా? కెమికల్స్ యాడ్ చేసి వాటిని మార్కెట్ లో విత్ త్రూ ప్యాకింగ్ ద్వారా సేల్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. వీడి సీడ్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు సీడ్స్ అమ్ముతున్నారు కదా సార్, అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటానికి లేదమ్మా. అక్కడ ఆ సీడ్ కి ఏం చేస్తారంటే కాటన్ సీడ్స్ కి వాళ్ళు సమ్ కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే సార్, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఇవన్నీ ఫార్మర్ సేల్ చేస్తేనే. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా సార్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ యూజ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్స్ఫర్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎస్కే మీకు ఏదన్నా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉండి సేల్ చేసుకున్నారు సార్, 30 లక్షలు డబ్బులు వచ్చినాయి, మొత్తం అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే నెక్స్ట్ మీరు అప్పుడప్పుడు మూవీస్ వస్తుంటే కనుక కొంతమంది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ లో షూటింగ్ చేస్తారు. ఎక్కువగా రాఘవేంద్రరావు గారు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, అసలు ఆ ఫ్రూట్స్ ఏదైతే పళ్ళ తోటలు ఉంటాయో వాటిల్లో ఆయన ఎక్కువగా షూటింగ్ చేస్తాడు సార్. కరెక్టేనా? యాపిల్స్ గానీ నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో బత్తాయి గానీ. ఓకేనా? అవును సార్. మరి ఫార్మర్ ఫ్రీగా ఏమి ఇవ్వడు సార్ వాళ్ళకి, వాళ్ళంతా యూజ్ చేస్తారు, తొక్కేస్తారు అని చెప్పి ఫార్మర్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతో అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తాడు. కరెక్టేనా? ఈజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్?
నాన్ అగ్రికల్చర్ సార్. Agriculture, sir. నాన్ ఎలా అగ్రికల్చర్ అవుద్దమ్మా అది? Receipts from TV serials shooting Shooting. or movie shooting in the agriculture land is non-agriculture income. Yes, okay. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. సార్ ఒకవేళ మీరు ఆ క్రాప్ మొత్తం రాఘవేంద్రరావు సేల్ చేశారు అనుకుందాం సార్, ఆ యాపిల్స్ గానీ ఎస్కే నెక్స్ట్ ఆ బత్తాయి గానీ మొత్తం అన్ని సేల్ చేశారు అనుకుందాం, మొసంబి ఎస్కే, దట్ మీన్స్ ఎనీ ఇన్కమ్ ఈజ్ డెరైవింగ్ ఆన్ దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? ఓకే Yes, సార్. sir. నెక్స్ట్ రవి, మీ డౌట్ ఏంటి? సార్ ఇప్పుడు షూటింగ్ కి లీజ్ కి ఇస్తారు కదా సార్, ఇప్పుడు 3 నెలలని 2 నెలలని, దానికి అది నాన్ టాక్సిబుల్. ఇప్పుడు లేదు లేదు, అది నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే టాక్సిబుల్ అని. టీవీ సీరియల్ కి షూటింగ్ ఇస్తే రెంట్ వచ్చింది, కరెక్టేనా? Yes, sir. అక్కడ ల్యాండ్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నా? అగ్రికల్చర్ పర్పస్, అదర్ దెన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్. Other than agriculture. అదర్ దాన్. మరి కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు కదా. ఓకే ఓకే సార్. ఈజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? Non-agriculture. మీరే ఆలోచించండి, నేను చెప్తున్నాను కాదు. నెక్స్ట్ ఇంకా సరే ఓకే ఓకే అర్థమైంది సార్. ఓకేనా? Yes, sir. మీరే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. సార్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డ్యామేజ్ పే చేస్తే క్రాప్ కి అప్పుడప్పుడు గవర్నమెంట్ కాంపన్సేషన్ క్రాప్ కావాల్సి, ఈ ఫ్లడ్స్ వచ్చి కానీ, టైఫూన్స్ కానీ, ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చి కానీ క్రాప్ పాడైపోయింది సార్. లాస్ట్ టైం కనుక చూస్తే మన ఏపీలో 5 times ఏమో ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే ఈ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ కానీ లేదా క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటే కంపెనీస్ ఇన్సూరెన్స్ కాంపన్సేషన్ ఇస్తాయి. ఓకేనా? Okay, Yes, sir. sir. అవును సార్. ఇన్సూరెన్స్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? Okay, ఓకే sir. సార్. ఓకే సార్. కాంపన్సేట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఫ్లడ్ రాకుండా పాడవపోతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకు ఆ కాంపన్సేషన్ ఇవ్వదు. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, ఓకే sir. సార్. ఇంకా ఇంకా సార్ మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ అరియర్స్ ఆఫ్ రెంట్, ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సార్. Agriculture. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ అరియర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రెంట్, ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? నాన్ అగ్రికల్చర్ Agriculture ఇన్కమ్. income, sir. అరే షూర్. Yes, sir. ఓకే సార్. విలేజెస్ లో మనీ లెండర్స్ ఉంటారు తెలుసా, వడ్డీ వ్యాపారస్తులు. Yes, sir. అవును సార్. అగ్రికల్చరిస్టులకి చాలా మందికి వడ్డీకి ఇస్తారు సార్. అవును సార్. కరెక్టేనా? కరెక్టే Yes, సార్. sir. ఆ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ బై ఏ మనీ లెండర్ ఎస్గే ఫ్రమ్ ది అగ్రికల్చరిస్ట్ ఎస్గే, ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? నాన్ అగ్రికల్చర్ సార్. హరి షూర్. Yes, ఓ sir. సార్. డైరీ ఫార్మింగ్, నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. అగ్రికల్చర్. బటర్ మేకింగ్, Non-agriculture. అగ్రికల్చర్ సార్. చీజ్ మేకింగ్, Non-agriculture. అగ్రికల్చర్. బ్రిక్ మేకింగ్, Non-agriculture. ఇటుకలు. అవును సార్. Agriculture. నాన్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ రవి? నాన్ అగ్రికల్చర్ సార్. సార్. మీ సైడ్ ఫేమస్ అనుకుంటా బ్రిక్ మేకింగ్ అవును అనేది. సార్. కొల్లూరు అవును సార్. కొల్లూరు. అవును సార్. ఫేమస్. కోహినూరు వజ్రం దొరికింది కూడా మీ కొల్లూరే. నెక్స్ట్ ఓకే ఓకే సార్. ఇంకా నెక్స్ట్ విలేజెస్ లో కనుక మీరు చూస్తే వాటర్ సేల్ చేస్తారు త్రూ పైప్ లైన్ ద్వారా. ఎస్ సార్. ఎకరా కింద అవును సార్. చేస్తారు. ఓకేనా? ఎస్ అవును సార్. సార్. ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సార్. Agriculture, sir. నాన్ అగ్రికల్చర్. సార్. నాన్ అగ్రికల్చర్ సేల్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ఇరిగేషన్ పర్పస్. అక్కడ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇరిగేషన్ పర్పసెస్, దట్ ఈస్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, ఇస్ ఇట్ taxable ఆర్ నాట్ taxable? Taxable సార్. ఆర్ యు షూర్? ఎస్ సార్. సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దర్ ఆఫ్టర్ ఎస్కే బ్రేక్ తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తానమ్మా. ఇట్స్ టైం ఎస్కే 11:10 స్టార్ట్ చేశాను. ఎస్కే టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫర్ 15 minutes. ఎగ్జాక్ట్లీ 11:30 స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకేనా? నోట్స్ ఇస్తాను. Okay, sir. ఓకే సార్. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఓకే Okay, sir. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మాకు కాల్ చేస్తారా సార్? అలానే ఉంచుతా లేదా ఎండు ఓకే కొట్టేస్తా. ఓకే సార్. ఎండు కొట్టేస్తాలేమ్మా, మళ్ళీ మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే సార్.